कि अकाली दल का 1947 तो बाद खालसा पंथ नूं नुकसान होया कि फायदा होया। जिहड़े इन्हां ने मोर्चे लाए जां इन्हां अकाली दल ने जिहड़ियां गल्लां कीतीआं ओह गल्लां बिल्कुल जैਨੂਨ सी, पर बाद विच इह लीडरशिप जिहड़ी आ इन्नी रद्दी साबित होई कि साडे हितां दा घाण करवा के आराम नाल कुर्सियां ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਬਾਦਲ ਦਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈ ਆ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਫੜਾ ਮਾਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ 92 ਇਹ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਆ ਤਾਂ 92 ਤੋਂ ਅਸੀਂ 2 ਘੱਟ ਜਿੱਤ ਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਸੀਟਾਂ ਅਸੀਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਰਕਾਰ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਬਣੂ। ਸ਼ਰੇਆਮ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀ ਦੰਦਵਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਸੁਖਵੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਜਥੇਦਾਰੀ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਲੈ ਗਏ ਸੀ, ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਛੋਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਵੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਖੜਾ ਕਰਨਾ। ਨਾ ਸੁਖਵੀਰ ਨੂੰ ਨਾ ਉਹਦੇ ਲਾਣੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਆ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧਰੀ ਟ੍ਰੈਂਡ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਮਸਾਂ ਇੱਕੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਜੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਇਹ ਲਾਣਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸੈਂਟਰ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਭੁਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪੂਰੇ ਸਟੇਟ ਨੇ, ਇੰਡੀਅਨ ਡੀਪ ਸਟੇਟ ਨੇ, ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਧਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਦੀ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇਈ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਢਿੱਡ 'ਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ। ਟੀਵੀ 84 ਉੱਤੇ प्रोग्राम खबर दी खबर देख रहा है सारे दर्शकों को मैं सरजीत सिंह घुमान फतेह अर्ज करदा जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। कल नूं श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की एग्जैक्टिव की मीटिंग है। भावें कि लोकां नूं ये दस्सिया गया कि जिहड़ियां आम सधारण गल्लां बातां ने उही एजेंडे विच ने, पर पता कुछ नहीं लगता। जिद्दण ज्ञानी हरप्रीत सिंह की बली लई सी उदण भी कुछ पता नहीं लग्या, ठा देने आके खबर ही डिगी सी बंब वांगू कि ज्ञानी हरप्रीत सिंह जिहड़े आ उन्हां नूं अहुदे तों हटा दिता। इसे तरीके नाल बाद विच जिन्नियां भी पिछले 2-3 महीनिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ खबरां आईयां ने श्रोमणी कमेटी ਦੀ एग्जैक्टिव ਦੇ हवाले नाल, ਉਹ हर वारी एक जानी कि अचनचेत बंब वर्गी खबर ही निकलती रही। तो इस बार भी मीडिया दे ਜਾਂ ਪੰਥਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਈ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸੰਪਰਕ ਹੁੰਦਾ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਐਗਜੈਕਟਿਵ ਕਿ ਏਜੰਡਾ ਸਾਡਾ ਆ, पर पिछली वार दे जिहड़े तजर्बे ने उहदे हिसाब नाल पता नहीं सवेरों अकाल तख्त साहिब दा जथेदार ही ऐलान देण, क्योंकि ज्ञानी कुलदीप सिंह गड़गज कार्यकारी तौर ते अकाल तख्त दे जथेदार की सेवा निभा रहे हैं। ते पिछले दिनां दे विच दमदमी टकसाल वालों ते कुछ होर धिरां वालों जिस तरीके नाल अल्टीमेटम दिता गया सी, जिस तरीके नाल चैलेंज किया गया सी कि जथेदार साहबान दे मसले उत्ते असीं जिहाद छेड़ांगे, ते उस सारे हिसाब किताब नूं देखदिआं कई लोकां ने इहो जिहे अंदाजे लाए ने कि हो सकदा श्रोमणी कमेटी दे ਉਹ मैंबर जिहड़े कि दमदमी टकसाल दे नाल विगाड़न दे खिलाफ ने, जिन्हां विचों प्रधान धामी भी एक है, ਮਹਿਤਾ ਚਾਵਲਾ ਜਾਂ ਹੋਰ बड़े इहो ਜਿਹੇ श्रोमणी कमेटी ਦੇ आगू अकाली दल ਦੇ आगू ने जिन्हां नूं लगदा है कि सानू विचालड़ा राह कढना चाहिए। तो उन्हां लोकां दे हिसाब किताब ला के लोग अंदाजे ला रहे हैं, कोई पक्की खबर नहीं है। कोई कह रहा कि जथेदार अकाल तख्त दे लई लुधियाणे वाले यानी पिंदरपाल सिंह दा नाम चर्चा च है। कोई कह रहा हैगा कि जिहड़ा जथेदार दी पोस्ट लई भाई रजिंदर सिंह मेहते दा नाम चल रहा।
तो ये ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਉੱਡਦੀਆਂ। ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਆ ਕਿ ਬਾਦਲ ਕਿਆ ਨੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਭੰਬਲ ਭੂਸਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟਤਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਉਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। तो कल की श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की एग्जैक्टिव मीटिंग दे विच की सप निकलदा, क्योंकि सप निकलण वाली गल ही है। कुछ आइडिया, कोई विचार चर्चा, कोई चिंतन करने वाली तां गल नहीं। ते जिहड़ी ये गल आ कि जी वो जथेदार अकाल तख्त दा ला सकदे आ, नहीं ला सकदे, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਰੁੱਸੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਤੜੀ ਜੀ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਫੜ ਮਾਰੀ ਸੀ ਬਈ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ ਨਵੇਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਗਣਗੇ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਬੇ ਟੇਕ ਸਿੰਘ ਧਨੌਲੇ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਕਹੀਏ ਨਾ ਕਹੀਏ, ਜਥੇਦਾਰ ਕਹੀਏ ਨਾ ਕਹੀਏ, ਪਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਭਲਾ ਪੁਰਸ਼ ਨਾ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੁਣ ਸਕਦਾ। ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਲੋਕ ਲੈ ਆਏ ਨੇ ਉਹਦਾ, ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਨੇ, ਹੋਰ ਬੜਾ ਕੁਛ ਆ ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਜਥੇਦਾਰ ਨਾ ਲਾਉਣ, ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲਾ ਦਸਤਾਰਬੰਦੀ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੁਕ ਜੇ, ਪਰ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਚੱਲੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਜਥੇਦਾਰ ਲਾਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਵੀ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕੱਲ ਨੂੰ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਵਾਇਦ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ ਵਾਲੀ ਉਹ ਫੇਰ ਖੜੋਤ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ ਘੜਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਤੇ ਖਦਸ਼ੇ, ਸ਼ੰਕੇ ਏਦਾਂ ਹੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਬਰ ਬੜੀ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਜੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਠੱਗੀ ਠੋਰੀ ਨਾ ਬਣਿਆ ਤੇ ਚਾਹੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਤੋਂ ਬਤੌਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਾਨਤਾ ਲੈ ਹੀ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਕੰਮ ਉਹਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਸੁਰਖਰੂ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਫੀਲ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਬਾਦਲ ਕਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸਿਖਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆੜਾ ਖੜਾ ਹੋਇਆ 7-8 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਪਹਿਲ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਇਹ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਬਾਦਲ ਕਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਸ਼ਕੇਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੂਤਰਧਾਰ ਦੇ ਵਜੋਂ ਕਮਾਂਡ ਸਾਂਭੀ ਹੋਈ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਇਸ ਚੈਨਲ 'ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ ਦਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਉੱਭਰਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਬਾਦਲ ਕਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹਦਿਲੀ ਨਾਲ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਵਰੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ ਨੇ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣੀ ਆ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੋਲ, ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰ ਦੇ ਘਪਲੇ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਘੇਰਦੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਇਹਦਾ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਵਾਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਭ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬੜੀ ਟਿਕਾ ਕੇ ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ ਕਿ ਜੀ ਹੁਣ ਬਾਦਲ ਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਵਾਲੇ
ਪੂਰੀ ਪੂਰੀ ਕਵਰੇਜ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਚਾਲ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਆ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਵਾ ਇਹ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਸੁਰਖਰੂ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ। ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਬਾਦਲਕਿਆਂ ਦਾ ਪਿੱਠੂ ਅਖਬਾਰ ਕਹਿ ਕੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਚਰਚਾ 'ਚ ਰਿਹਾ। ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦਾ ਬੁਲਾਰਾ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ ਗੇ ਅਖਬਾਰਾਂ, ਡਿਜੀਟਲ ਦਾ ਦੌਰ ਆ, YouTube ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰੇ 6ਵੀਂ ਫੇਲ ਹੱਥ 'ਚ ਡੰਡੂ ਜਿਹਾ ਫੜ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬਣੇ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸਿਖਲਾਈ ਆ, ਨਾ ਬਹੁਤਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ। ਉਹੀ ਬਸ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਚਰਚਾ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਨੇ, ਹਿੰਦੂ ਮੁੰਡਾ, ਕੋਈ ਸ਼ੈਂਟੂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੰਟੀ ਏਦਾਂ ਦਾ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਨਾਂ ਆ ਉਹਦਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਲਾ ਕੇ ਕੱਲ ਆਪਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਕਵੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਪਾਤੀ ਇੱਥੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ, ਉਹ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਇਉਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕੋਈ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਕਰਤੀ ਹੋ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਚੈਨਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਹੋਏ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਬੜੀਆਂ ਕਮਾਲ ਦੀਆਂ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈਂਟੂ ਜਾਂ ਸ਼ੈਂਟੀ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਚੈਨਲਾਂ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਉਹ ਲੱਭ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਅੱਡ ਅੱਡ ਧਿਰਾਂ ਧੜਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਬਰ ਲਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਸੁਣਨ ਲਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਥੋੜੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ, ਉਦੋਂ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਬਲਟੋਹਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਖੁਦ ਕਾਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਸਕਿਆ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ 12-1 ਵਜੇ ਹੋਣੇ ਆ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਚੜਾਉਣ ਲਈ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਅੱਜ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੀ ਹੋਰ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬੜਾ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈਗਾ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਵੇਂ ਇੱਕ ਜਾਲੀ ਜੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰਿਸਪੌਂਸੀਬਿਲਿਟੀ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਉੱਤਰਦਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖਬਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਜੀਤ ਦਾ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਭਾਵ। ਖਾੜਕੂ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕ ਅਜੀਤ ਦੀਆਂ ਕਟੀਆਂ ਸਾਂਭਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਜੇ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦਾ ਧੂਤੂ ਜਿਹਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਬਲਜੀਤ ਬੱਲੀ, ਜਿਹੜਾ ਹਰਕਮਲ ਕੌਰਪਾਲ ਤੇ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹੋਰ ਬੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਨਾਮਵਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਜੀਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਾਰਗ ਕੀਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਫੇਰ ਬਾਦਲਕਿਆਂ ਦੇ ਜਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਜੀ ਬਣ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਅੱਜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੜਗੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਸੁਚੱਜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਦੇ ਫੇਵਰ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਬੜੇ ਸਲੀਕੇ ਨਾਲ ਸਜਾ ਕੇ ਜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਖੈਰ, ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਆਹ ਗੱਲ ਛੇੜ ਕੇ ਹਟੇ ਆ ਮੀਡੀਆ ਦੀ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬਈ ਬੀਤੇ 10-15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਜੇ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ, ਇੱਕ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਜਿਹੀ ਖਬਰ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਛਪਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਖਤਰਨਾਕ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਸ ਅਸਲੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਆ ਗਏ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੀ ਮਾਰਨਾ ਉਹਨਾਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਧਾਰਮਿਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ, ਫਲਾਣੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰਨਾ। 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ 15 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਪੱਕੀਆਂ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਸੀ, ਉਹ ਛਪਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ।
ਤੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਨੇ ਆਦੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਖਬਰ ਭੇਜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕ ਮਖੌਲ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜਦੇ ਕਾਹਤੋਂ? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜਵਾਨੀ ਰੱਟੇ ਲੱਗੀ ਪਈ ਆ ਖਬਰ ਇਹ, ਤੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਫਰਕ ਪਾ ਲਿਆ ਕਰੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੱਪੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਖਬਰਾਂ ਬੜੀ ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਈ ਸਵਾਦ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ, ਚਸਕੇ ਜਿਹੇ ਵੀ ਲੈਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ। ਪਰ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਖਲਾਰਾ ਪਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ। ਉਹ ਭਾਸਕਰ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਅਖਬਾਰ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਬਰ ਲੱਗੀ ਸੀ 5-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਇੱਥੇ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਬੰਬ ਆ ਗਏ, ਇੰਨੇ ਚੱਲ ਗਏ, ਇੰਨੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਐ ਜੇ ਕੋਈ ਉਹ ਗੱਲ ਜਾਰੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਆਗੂ ਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਲੀਡਰ ਆ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਦੇ ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਆ ਲੋਕ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ, ਉੱਥੇ ਚੱਲਦੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਜੀ 50 ਬੰਬ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, 18 ਚੱਲ ਗਏ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ 32 ਰਹਿ ਗਏ, ਐ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਪਾਤੀ। ਉਧਰੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਐ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਇਹ ਆ, ਮਿੰਟੋ ਮਿੰਟੀ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜਤੀ ਇੱਥੇ ਕਾਦੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਫੱਟੇ ਚੱਕ ਤੇ ਵੀ ਚਲੋ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਥਾਣੇ 'ਚ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੋ। ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੱਟਾਂ ਤੇ ਥਾਪੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਲੀਡਰ ਕੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫੱਟੇ ਚੱਕ ਦੇਾਂਗੇ, ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਹੇਠਲੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਸਟੇਟਸਮੈਨ ਵਾਲੀ, ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੈਚਿਓਰਿਟੀ ਵਾਲੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤਣ ਦੇ ਉਲਟ ਜੀ ਅਸੀਂ ਐ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਉਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਗਲੀ ਦੇ ਛੋਕਰੇ ਲੜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਵੇਂ ਉਹ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਹੀ ਜਵਾਬ ਮੂਹਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਰਹੀ ਆ। तो दोने धिरां ने अज चंगे मजमे लाए ने, ते इस वेले जदों असीं आ चर्चा कर रहे हैं, अजे भी प्रताप सिंह बाजवा आपदे वकील दे नाल साइबर सैल मोहाली उत्थे अंदर गया होया। हालांकि सब नूं पता बई ये जिहड़ी गल उहने बाजवे ने कही है, वो कोई सुखबीर सिंह बाजवे नां दे पत्रकार दी हिंदी दे अखबार च छपी खबर। ਹੁਣ ਬਾਜਵਾ ਇਹ ਆ ਤੇ ਬਾਜਵਾ ਹੀ ਉਹ ਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਉਸ ਖਬਰ ਵਾਲੇ ਬਾਜਵੇ ਨੂੰ ਚੱਕੋ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਖਬਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਖਬਰਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਖਬਰ ਦੀ ਖਬਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਹ ਛਪਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਝੂਠੀ ਆ ਜਾਂ ਸੱਚੀ ਆ, ਜਾਂ ਆਪਦੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਰਾਏ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਕਰੋ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੁਣ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਾਲਾ ਵਾ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ, ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਚੱਲੇ, ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਾਦਲ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਦਾਨ ਵੱਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਾਭੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਜਵਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੰਗਾ ਕਸੂਤਾ ਫਸਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਬਣਨਾ ਬੁਣਨਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਉੱਥੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੈ ਜਾਣ ਮਾਮਲਾ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੋਸ਼ੇਬਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੂਰੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਜੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਸ ਬਈ ਇੱਕ ਜੰਗ ਵਾ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਜੰਗ ਇੱਥੇ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਛੇੜੀ ਸੀ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ 5-10 ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਬੜੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਢਾਹ ਰਹੇ। ਉਧਰੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਢਾਊਗਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਇੱਧਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਢਾਹ ਦੇਣੇ ਆ ਘਰ, ਕਈ ਢਾਹ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਕਈ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਗਰੀਬੜੇ ਜੇ ਲੋਕ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਜਿਹਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਧੂਹੀ ਫਿਰਦੇ ਹੋ,
ਜਿਹਦੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਘਰ ਢਾਉਣ ਆਏ ਹੋ। ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਰਤਦੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਆਹ ਘਰ ਦੇਖ ਲਓ, ਪਲਾਸਟਰ ਬਣੀ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੱਚੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਕਰਜ਼ੇ ਚੱਕ ਕੇ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਅੰਨੀ ਪੀਂਦੀ ਅਤੇ ਕੁੱਤਾ ਚੱਟਦਾ ਉਹ ਕੰਮ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇਹੀ ਖਬਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਲੁੱਟਣ ਆ ਗਏ, ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਲੋਕ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ CCTV ਲਵਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਕੈਮਰੇ, ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਤੁਰੰਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਿ ਮੂੰਹ ਸਿਰ ਜਾ ਬੰਨ ਕੇ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਆ ਵੜੇ। ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸਲੀ ਹੁੰਦਾ ਪਿਸਤੌਲ ਕਿ ਨਕਲੀ। ਉਹ ਜੀ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਦਾ, ਕਤਲਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਆ। ਇੱਕ ਖਬਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਣਕ ਦੀ ਵਾਢੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਝਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਬੜੇ ਰੌਲੇ ਪੈਂਦੇ। ਉਹ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਧਰ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਕਈ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਖਬਰ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਡੇਰਾ ਬੱਸੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਚਰਚਾ 'ਚ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਭੱਜਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਬਸ ਉਹੀ ਕਹਾਣੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 1971 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ, ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ, ਬੜੇ ਨਕਸਲਾਈਟ ਕਹਿ ਕੇ ਮੁੰਡੇ ਮਾਰੇ, ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਹਿ ਕੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬੁੱਚੜ ਪੁਣੇ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਤੇ ਇਸ ਬੁੱਚੜ ਪੁਣੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਭਾਰਤ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਕਿ ਬਾਜ ਇਹ ਹੀ ਲੋਟ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਆਪ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪਾਸੇ ਬਹੋ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਜੰਮੇ ਪੁਲਿਸਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿਓ ਵੀ ਠੋਕੀ ਚੱਲੋ। ਤੇ ਅੱਡ ਅੱਡ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ KPS ਗਿੱਲ ਵਰਗੇ, ਬੇਅੰਤੇ ਬੁੱਚੜ ਵਰਗੇ ਮੂਹਰੇ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਘਾਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਅਕਸਰ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਵੱਡੀ ਉਮਰ 'ਚ, ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਭੰਨੇ ਹੋਏ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਏ ਬੁੱਢੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸੀਏ ਉਦੋਂ ਜਵਾਨੀ ਪਹਿਰੇ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਖੁਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚੋਂ ਉਮਰ ਕੈਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਹੋਸ਼ ਉੱਡੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਬੁੜਿਆਂ ਦੀ, ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੇ ਨਿਆਣੇ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਸੈੱਟ ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਲੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿਓਾਂ ਨੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਖਰਚ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਭੇਜਿਆ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲਹੂ ਪੀ ਪੀ ਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਚੱਕ ਕੇ ਫਰੌਤੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਤੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਦੇ ਘਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਆਗਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਦੇ ਪੱਟੇ ਹੋਏ ਲੋਕ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਬਈ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਮਾਰਤਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਸੀ ਫਲਾਣੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪੈਸਾ ਧੇਲਾ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰੋਂ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਚੋਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਬਚਿਆ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਰਾਤ ਕੱਟ ਗਿਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਲੇ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਅਸਰ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਆ। ਸੋ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਵੇਲੇ ਬਣੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ, ਬਈ ਕਿਵੇਂ ਡਿਫੈਂਡ ਕੀਤਾ, ਕਿਵੇਂ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੋ ਕੀਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪਿੱਟਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਕਸਲਾਈਟ ਲਹਿਰ ਵੇਲੇ ਮਰੇ ਚਾਹੇ ਹੁਣ, ਤੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਵਾਇਦ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਕਿਹੜਾ ਨੀਲੀ ਪੱਗ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਿਸਰਚ ਕਰੂ, ਕੋਈ ਖੋਜ ਪੇਪਰ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਕਿਤਾਬ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦਊਗੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕੋਈ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚੇ ਲਾਏ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੈਨੂਨ ਸੀ।
ਇਹ ਗੱਲ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੰਨੀ ਰੱਦੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕੁਰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰ ਪਈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਖੇਡਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੂਣ ਦੀ ਖੱਡ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਉਹ ਨੂਣ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਧੜੇ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਇੰਨੀ ਕਾ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਮਿਲੀ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਹੀ ਮੌਜਾਂ ਲਾਤੀਆਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਖਿੱਧ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਕੱਦ ਕਰਦਾਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਮਐਲਏ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਬਾਦਲ ਦਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈ ਆ। ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਮੇਲੇ ਤੋਂ, ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਫੜਾ ਮਾਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ 92 ਇਹ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਆ ਤਾਂ 92 ਤੋਂ ਅਸੀਂ 2 ਘੱਟ ਜਿੱਤ ਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਸੀਟਾਂ ਅਸੀਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਬਣੂ। ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡੀ ਬਣੂਗੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਸਾਡੀ ਬਣ ਜਾਣੀਆਂ ਦੁਬਾਰਾ। ਤੇ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਆਪਦਾ ਸਟੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੰਦਭਾਗਾ। ਜੇਕਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਸੇ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਧਿਰ ਚੱਲ ਪਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਧੜੇ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦਫ਼ਤਰ ਆਏ, ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ, ਭਾਈ ਕੰਵਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਸਮੇਤ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੁਝਾਰੂ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦਫ਼ਤਰ ਅਸੀਂ ਜੁੜੇ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਪਈਆਂ ਪਈ। ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਵੇਂ ਦਾ ਕੁਝ ਦਿਖਦਾ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਚੱਜ ਹਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆਖੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਗੁੱਸਾ ਲੱਗੇ ਪਰ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਕੋਈ ਆਗੂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ ਜਿਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਉਹ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋ ਸਕਣ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਲਈਏ, ਨਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਈਏ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜੋੜੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਅੱਗੇ ਸੋਚਿਆ। ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਨਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਵੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਉਹਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਲਿਆਂਦੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਲ ਖਾਲਸਾ 'ਚ 1997 ਤੋਂ ਜੋੜੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜੁੜੇ, ਜੇ ਸਾਡੀ ਉਦੋਂ ਤਸੱਲੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਮਾਨਦਲ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਕਿਉਂ ਖੜਾ ਕਰਦੇ? ਅਸੀਂ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਮਾਨਦਲ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਸਹਿਯੋਗ, ਸਾਡੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਵਾਂਗੂ ਮਾਨਦਲ ਨੇ ਪੂਰਾ ਠੋਕ ਵਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਰੂਪ ਸਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਗੇ। ਪਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸਿਫਤਾਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਔਗਣ ਵੀ ਨੇ, ਘਾਟਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਟੋਨੀ, ਸਰਦਾਰ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਲਹਾਰਾ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆਗੂ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਸਹਿਯੋਗ ਪੂਰਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ
ਪੈਰ ਲਾਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਗਰੁੱਪ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਮਾਨਦਾਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਹਨੂੰ ਐਕਟਿਵ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਮਾਨਦਲ ਤੋਂ, ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਤੋਂ ਤੇ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਗਰੁੱਪ ਤੋਂ ਅੱਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਗਰੁੱਪ ਬਣਨੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਜੋ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਹੇਠ ਨੌਜਵਾਨ ਐਕਟਿਵ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਅਸਹਿਮਤ ਹੋਈਏ ਜਾਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋਈਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੀਏ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਪੂਰਾ ਆਪਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੌਮ ਨੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਧਨ ਅਸੀਂ ਵਰਤ ਕੇ ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਉਹ ਕੌਮ ਦੇ ਹੀ ਸੀ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕੌਮ ਦਾ ਭਰੋਸਾ, ਕੌਮ ਦਾ ਯਕੀਨ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿੱਤ ਸਕਣ ਤਾਂ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਦੀ ਉਹ ਘਾਲਣਾ ਕਮਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਰਨ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦਰਸਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਹੈ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੀ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਚੱਲੇਗੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੜੋਤ ਮਾਰਿਆ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੋਂ ਮੁਸ਼ਕ ਮਾਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰ, ਨਵੇਂ ਚਿਹਰੇ ਉੱਭਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਜੇਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਧੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੰਨੇ ਜੋਗੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਣ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਬਲ ਦੇਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੀ, ਨਵੀਂ ਹਵਾ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਜੇਕਰ ਤਾਂ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਆਪਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖਾ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨਾਲ, ਆਪਦੀਆਂ ਘਾਟਾਂ ਨਾਲ, ਆਪਦੀਆਂ ਗੜਬੜਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਾਮਯਾਬੀ, ਕੋਈ ਤਰੱਕੀ, ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਉਹ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰੇਗਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਜੇ ਕਵੇ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸੇ ਮੇਰੇ ਖੁਨੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕਰੂੰਗਾ ਉਹਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਗਲਤ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤੇ ਸਹੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਚਾ ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਏਦਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੱਕ ਆ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਅਗਲਾ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਜੁਝਾਰੂ ਲਹਿਰ ਦਾ ਦੌਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਚਹੇਤੇ ਸੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਭਰਾ ਵੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਬਈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਵੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਚੰਗਾ। ਸੋ ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪੰਥਕ ਅਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਰਗਰਮੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕੁਰਸੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਿਓ ਕਿ ਕੌਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੇਵੇਗੀ। ਹਾਂ, ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਮਿਲੀ ਜਾਣ ਤੇ ਕੌਮ ਦਾ ਕੁਝ ਭਲਾ ਕਰ ਜਾਵੋ, ਇਹ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। 1999 ਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ MP ਬਣ ਕੇ ਕੌਮ ਦੇ ਇਸੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੋਂ ਅਹੁਦੇ ਲੈ, ਜਿਹੜੇ ਅਹੁਦੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਅਹੁਦੇ ਲੈ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ MP ਬਣਾਇਆ, ਸੋ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਜੇਕਰ ਤਾਂ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਉਹ ਨਵਾਂ ਲੈ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਲੇਖਾ ਕਰ ਦੂ। ਪਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਾ ਵੇਸਟ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਆਪਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਦਿੱਲੀ ਆ, ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਹਿਪੜਦੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ।
ਪਿਛਲੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਬੰਦਾ ਸਿੱਖਦਾ ਵੀ ਆ। ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਗੜਬੜਾ ਘਟਾਲੇ ਹੋਏ ਹੋਣ, ਗੜਬੜਾ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿੱਖਣ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬੀਤੇ ਦੌਰ 'ਚ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖਣ। ਸੋ ਹੁਣ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ NSA ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਇੱਥੇ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਹੈਂਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਇੱਕ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਰੇ ਅਮਰਤਪਾਲ ਦੇ ਝੰਡਾ ਚੱਕੋਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਬਚੋਗੇ। ਹਰੇਕ ਦੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਧਿਰਵਾ ਧੜਾ, ਚੰਗੇ ਆ ਮਾੜੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਟਾਂਗੇ 'ਚ ਬਿਠਾਉਣ ਜੋਗੇ ਬੰਦੇ ਨਾ ਹੋਣ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਮੈਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਮੌਜ। ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ 1983-84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕਿਹੜਾ ਲੱਖਾਂ 'ਚ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਭਾਈ ਕਮਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਤੇ ਭਾਈ ਨਾਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਚੌੜੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਇੱਕ ਵੇਲਾ ਉਹ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਟਾਂਗੇ 'ਚ ਬਿਠਾਉਣ ਜੋਗੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਟਾਂਗੇ 'ਚ ਬਿਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਮਾਲਾਂ ਕਰਤੀਆਂ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਨਾਂ ਉਹਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਕਿ ਫਲਾਨਾ ਕੁਝ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੇ ਫਲਾਨਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਪੱਕੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਨੇ ਕਦੋਂ ਕੀ ਕਰ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਖਬਰ ਵਾ, ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਨੇ ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧਨਾ ਦਿਵਸ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ। ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਫੜਨਵੀਸ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਹੋਰ ਇਹ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਕਰਕੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਨਾਲ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਲੈਸ਼ ਜਾਂ ਟਕਰਾਵ ਆ ਉਹ ਵਧਾਇਆ। ਤੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਧੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਲਾਉਣ ਤੇ ਹੋਰ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਮੁੱਕੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਦੱਸੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ BJP ਨਾਲ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਰੱਖਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀ ਦੰਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਜਥੇਦਾਰੀ BJP ਵਾਲੇ ਲੈ ਗਏ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਛੋਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਖੜਾ ਕਰਨਾ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਇਹ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਕੋਈ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ ਕੋਈ ਆਮ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਆਮ ਸਿਆਸੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਜਿਹੜੀ ਸੀਟ ਆ, ਸਰਵਉੱਚ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੀਤੇ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਕੌਮ ਪਿੱਟਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ RSS ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਪੰਥਕ ਸੋਚ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਸੀ, ਬਾਦਲ ਦਲ ਵਾਲੇ ਵੀ ਟੁੱਟ ਕੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਦੋਂ ਬਾਦਲ ਦਲ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਘਿਓ ਖਿਚੜੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਮੌਕੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਧੜਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਫ੍ਰੀ ਹੈਂਡ ਸੀ RSS ਤੇ BJP। ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੜੀ ਮੌਜ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ RSS ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਮੌਕੇ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਦਲ ਵਾਲੇ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਪੰਥ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਗਲਤ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਆ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ 2 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਾਦਲ ਦਲ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਐਲਾਨੀਆ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ
ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਰਲ ਗਏ ਸੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਸੇ ਵਰਗੇ, ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਕੋਈ ਲੋਕ ਲਪੇਟ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਵਿਆਖਿਆ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਉਸ ਵਿਆਖਿਆ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖੇ ਹੋਏ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ 'ਚ ਕੋਈ ਲੋਕ ਲਪੇਟ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਾਦਲ ਧਿਰ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਉਸ ਮੌਕੇ ਲੋਕ ਮੂੰਹ 'ਚ ਹੱਥ ਦੇਣ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਚਾਹੇ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਧੁੰਮਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਸਾ ਤੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੌਣ ਆਇਆ? ਛੱਡ ਕੇ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਕਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਆਉਂਦੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਜੀ RSS ਦੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਉਣਾ ਸੀ ਲਾਤਾ, ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਲਾਉਣੇ ਸੀ ਲਾਤੇ। ਪੰਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਤੋਂ ਦੁਖੀ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਦੱਸ ਦੂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕੀ ਮੁੱਲ ਵਾ, ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਆ। ਪਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਕੌਮ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਕੌਮ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਲਈ ਬੜੇ ਮਾੜੇ। ਬੀਤੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਦੇ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਬੀਤੇ 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਦੀ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਈ ਆ, ਕੌਮੀ ਪੰਥਕ ਦਰਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ, ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਬੜੀ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕੀ, ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ। ਪਰ ਨਾ ਸੁਖਬੀਰ ਨੂੰ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਲਾਣੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਆ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧਰੀ ਹਟ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਮਸਾਂ ਇੱਕੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੰਘਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਤੋ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਜੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਇਹ ਲਾਣਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਜੁਗਲੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਸ ਤੇ ਫਿਰ ਆਹ ਗਰੇਵਾਲ, ਇਹ ਜੀ ਅਰਸ਼ਦੀਪ, ਇਹ ਜੀ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਖੁਦ ਪਿੱਟਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਸੁਣਿਆ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਕਿਹਾ ਨਾ ਉਹਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਹੜੇ 2 ਬੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਲਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਸੁਣ ਲਓ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਖੁਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰੇ, ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਧਿਰ ਵਾ। ਸੋ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਪਿੱਠ 'ਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਭੁਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪੂਰੇ ਸਟੇਟ ਨੇ, ਇੰਡੀਅਨ ਡੀਪ ਸਟੇਟ ਨੇ, ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਧਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਦੀ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇਈ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਉਹਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਗਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ। ਸੋ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੋੜੇ ਨੇ, ਪਹਾੜ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਾਦਲ ਧਿਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦਾ ਵੀ ਨਿਰਣਾ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਏਗਾ ਜਦੋਂ UNO ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਝੂਲੂਗਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਸ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।